Hi friends, today we will start problem set 3. Here we have given 4 alternatives and we have to choose one of them. First question is two circles of radii 5.5 centimeter and 3.3 centimeter respectively touches each other. What is the distance between their centers? Here we have given there are two circles having the radius 5.5 and 3.3 centimeter. Here we have given two circles having radius radii equal to 5.5 centimeter and 3.3 centimeter. आता आपल्याला इथं दिलेलं नाही की दिलेले दोन सर्कल हे एक्सटर्नली टचिंग आहेत की इंटरनली टचिंग सर्कल्स आहेत. तर आपण दोन्हीचाही विचार करू. आपण फर्स्ट विल कन्सिडर इफ circle touches each other externally, then the distance between their center is equal to the sum of the radii. So distance between their centers will be equal to the sum of radii. And so this distance will be equal to 5.5 plus 3.3, that is equal to 5 plus 3 8.8 centimeter. आता दुसरी कंडिशन पाहू आपण. जर दोन्ही सर्कल हे इंटरनली टचिंग असतील. नंबर 2, इफ सर्कल्स टचेस internally, then the distance between centers their center will be equal to the difference between radii. So this will be 5.5 minus 3.3 and this answer will be 5 minus 3. This will be 2.2 centimeter. So we have here two answers, that is 8.8 and 2.2 centimeter. So our answer will be our answer is D. Example number 2. Here we have given two circles intersect each other such that each circle passes through the center of the other if the distance between their center is 12. What is the radius of each सर्कल? तर आपल्याला दिलेलं आहे दोन सर्कल आहेत आणि दोन्ही सर्कल असे काढलेले आहेत. एकाच्या सेंटरमधून दुसरं सर्कल पास होतं आणि दुसऱ्याच्या सेंटरमधून पहिलं सर्कल पास होतं. तर त्यांची रेडियस आपल्याला शोधायची आहे. फिगर जर आपण ड्रॉ केली, सपोज वी विल कन्सिडर दिस इज सर्कल हॅव्हिंग दिस सेंटर अँड अदर सर्कल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. Again this circle is passing through the center of another circle. Here is this is P, this is Q. Here we have given the distance between their center. Here PQ, that is distance between center, is given, that is 12 centimeter. What is the radius of each circle? तर हा पॉईंट पहा, हा सर्कलवर आहे आणि हा पॉईंट इथं सेंटरवर असणार आहे. आणि परत जर पाहिलं आपण तर या सर्कलवर Q हा पॉईंट सर्कलवर असणार आहे P सेंटरच्या आणि
हे सेंटर असणार आहे, तर हे डिस्टन्स आपल्याला दिलेलं आहे 12 सेंटीमीटर. आणि म्हणून दोन्ही सर्कलच्या ज्या रेडियस असतील ते किती असणार आहेत 12 सेंटीमीटर. सो रेडियस is equal to 12 centimeter. So here we have answer number B. B is our answer. Then we have third question. A circle touches all sides of parallelogram, so that parallelogram must be a rectangle, rhombus, square of trapezium. आपल्याला एक पॅरलेलोग्राम आहे आणि पॅरलेलोग्राममध्ये आतमध्ये एक सर्कल ड्रॉ केलेलं आहे आणि त्या सर्कल काय होतं, त्या पॅरलेलोग्रामच्या सर्व साईडला टच करतं. तर ती फिगर कुठली असेल, तर ती फिगर असेल आपल्याला स्क्वेअर. नंबर 3 आवर आन्सर इज स्क्वेअर. Next we have given example number 4. Length of a tangent segment drawn from a point which is at the distance 12.5 cm from the center of circle is 12 cm. तर एक सर्कल आहे, सर्कलच्या सेंटरपासून 12.5 डिस्टन्सवर आपल्याला एक पॉईंट दिलेला आहे आणि त्या पॉईंटमधून जर आपण टँजंट ड्रॉ केली तर तिची लेंथ 12 सेंटीमीटर आहे असं आपल्याला दिलेलं आहे. देन फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल. आणि आपल्याला सर्कलची डायमीटर याच्यावरून शोधायची आहे. तर आपण इथं फिगर ड्रॉ केली. पी सेंटर आहे, सेंटर पी पासून क्यू हा पॉईंट 12.5 सेंटीमीटरवर आहे. क्यूमधून आपण परत सर्कलला एक टँजंट ड्रॉ केली, ती आरमध्ये सर्कलला काय करते, टच करते. देन वी हॅव जॉईन पी आर. हिअर पी आर इज परपेंडिक्युलर टू क्यू आर. Here QR is tangent and PR, segment PR is radius. So here we can write PRQ, angle PRQ equal to 90 degree because of tangent theorem. So here we can use Pythagoras theorem, and so by Pythagoras theorem here we can write PQ square equal to PR square plus PQ square. PQ square equal to PR square plus QR square. Here PQ is given, that is 12.5 square, which will be equal to PR square plus QR square, that is 12 square. So now take this as 25 divided by 2. आपण 12.5 चा स्क्वेअर केल्यापेक्षा 25 भागिले 2 घेऊ, इक्वल टू पी आर स्क्वेअर प्लस 144. देन here is 625 upon 4 equal to PR square plus 144. Now PR square will be equal to, so PR square will be equal to 625 upon 4 minus 144 upon 1. So this will be 1 into 625 minus 4 into 4, that is 16, 4 16 17, 1 4 1 is 4 and 5 upon 4. So PR square will be equal to 625 minus 576. So 5 minus 6, that is 15 minus 6 will be 9. Here 12 minus 8 is 4 and this is 0. This will be 49 divided by 4. So PR will be equal to 7 divided by 2, which is PR is 3.5. So PR is our radius. PR is radius. So radius equal to 3.5. So diameter will be equal to 2 times radius, that is 7 centimeter. So diameter is 7 centimeter and
The answer is C. Next we have question 5. If two circles touches externally, how many common tangent of them can be drawn? जर दोन सर्कल एकमेकांना टच करतायत एक्सटर्नली तर त्यांना आपण किती कॉमन टँजंट काढू शकतो? तर आपल्याला इथं 1, 2, 3 अँड 4 असे आन्सर दिलेले आहेत. इथं टेक्स्टबुकमध्ये तुमच्या आन्सर 2 दिलेलं आहे. ॲक्च्युली मला वाटतं दॅट आन्सर मे बी 3. Now how? This is our first circle. Then this is our second circle. Here we can draw 3 common tangent. First common tangent we can draw from this point. This is tangent number 1. Another tangent can be drawn as like this. This is tangent number 2. And third tangent can be drawn in this way. So the answer is 3 tangent. टेक्स्टबुकमध्ये तुम्हाला 2 tangent उत्तर दिलेलं आहे. Here angle ACB is inscribed in arc ACB of circle with center O. Here O is the center of circle. Then angle ACB is inscribed in arc ACB. ACB हा अँगल आहे आणि तो आर्क ACB मध्ये इन्स्क्राईब झालेला आहे. अँगल ACB is of 65 degree. फाइंड द मेजर ऑफ आर्क ACB. आणि आपल्याला आर्क ACBचंच मेजर काढायचं आहे. तर आपण इन्स्क्राईब अँगल काढू आधी. This is our angle ACB. This is of 65 degree. This angle ACB is inscribed in arc ACB. तर ACB या आर्क मध्ये अँगल ACB हा इन्स्क्राईब झालेला आहे. ACBचं मेजर सुद्धा आपल्याला 65 दिलेलं आहे. फाइंड द मेजर ऑफ आर्क ACB. आणि आपल्याला आर्क ACBचं मेजर याच्यावरून काढायचं आहे. आपल्याला आर्क ACB हा काढायचा आहे, AB काढायचा नाही. त्यासाठी काय करावं लागेल? आपल्याला ABचं मेजर काढावं लागेल. तर आपण इथं लिहू शकतो अँगल ACB, मेजर ऑफ अँगल ACB इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ आर्क AB. AB या आर्कच्या याचं मेजर हाफ असणार आहे. थोडक्यात angle ACB, arc AB, measure of arc AB will be equal to 2 into ACB, 2 into angle ACB. So this will be 2 into 65 which will be equal to 130 degree. तर आपल्याला ABचं मेजर आलं 130 आणि आपल्याला ACBचं मेजर काढायचं. आपल्याला 360 मायनस मायनर आर्क घ्यावं लागेल. सो हिअर measure of arc ACB will be equal to 360 minus 130. So 0 minus 0 will be 0. 6 minus 3 is 3. 3 minus 1 is 2. So our answer is 230, which is number D. Answer is D. Example number 7. Chord AB and CD of circle intersect inside the circle at point E. If AE equal to 5.6, EB equal to 10, C equal to 8, then we have to find out ED. तर AB आणि CD या दोन कॉर्ड्स आहेत. सर्कलच्या इंटेरियरला काय करतात? त्या एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात पॉईंट ई मध्ये. फर्स्ट वी विल ड्रॉ द फिगर. सो दिस इज अवर सर्कल. टू कॉर्ड्स AB and CD.
This is our AB. CD intersect each point E. ई पॉईंटमध्ये दोन्ही इंटरसेक्ट्स होतात. आपल्याला मेजरमेंट दिलेले आहेत. ए दिलेली 5.6. दिस इज 5.6. देन वी हॅव गिवन ई बी इक्वल टू 10. E to B, this is 10. Then C is given 8. C is given 8. And we have to find out ET. So, by the theorem, we can write AE into EB equal to C into ED. A is 5.6 into EB is 10 equal to C. C is 8 into, we have to find out ED. So ED will be equal to 5.6 into 10, this will be 56, and this 8 will be in the denominator. So 8 7s are 56. So ED will be equal to 7. And so our answer is A. Example number 8. In a cyclic quadrilateral ABCD, twice the measure of angle A is thrice the measure of angle C. Then find the measure of angle C. ABCD हा सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आहे. आपण त्याची फिगर काढून घेतली. ABCD एक सायक्लिक आहे आणि ट्वाइस द अँगल A इज थ्राइस द अँगल C. समजा आपण Aचं मेजर X घेऊ आणि Cचं मेजर आपण Y घेऊ. आता आपल्याला ट्वाइस A इज इक्वल टू द थ्राइस C. So here we can write 2 times X equal to 3 times Y. Now from this we will find the value of X. X will be equal to 3Y upon 2. This is our number 1. We know X plus Y equal to 180. X plus Y equal to 180. बिकॉज ABCD इज सायक्लिक आणि सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरलमध्ये अपोजिट अँगल कसे असतात, सप्लिमेंटरी असतात. म्हणून आपण एक्स प्लस वाय किती घेतला, 180 डिग्री घेतला. एक्सची व्हॅल्यू आपण या इक्वेशनमधून इथं पुट करू. सो दिस विल बी 3y अपॉन 2 प्लस वाय इक्वल टू 180 मल्टिप्लाय बाय 2. वी विल गेट हेअर 3y प्लस 2y इक्वल टू 360. 3y plus 2y, this will be 5y will be equal to 360. So y will be equal to 360 divided by 5. 5 7s are 35 and 5 2s are 10. So y is equal to 72. So here we have to find out the value of angle C, that is y. So our answer is B. Example number 9. Point ABC are on the circle such that measure of arc AB equal to measure of arc BC, that is equal to 120 degree. No point except point B is common to the arc, which is type of triangle ABC. तर सर्कल आहे, सर्क्युलर ABC असे तीन पॉईंट आहेत. AB आर्क आणि BC आर्क यांच्यामध्ये B हा एकच कॉमन पॉईंट आहे आणि त्यांचे मेजर 120 डिग्री आहेत. तर पॉईंट ABC मिळून जो ट्रायंगल तयार होतो तो कुठल्या टाईपचा ट्रायंगल असेल. नाउ वी विल ड्रॉ द फर्स्ट वी विल ड्रॉ सर्कल. दिस इज आवर सर्कल. हियर वी हॅव आर्क AB अँड आर्क BC आर ऑफ 120 डिग्री. पूर्ण सर्कल आपल्याला 360चा असतं. 120 120 आणि 120. 120 120 120 या तिन्हीची सम केली आपण 360 होते. तर आपल्याला पॉईंट A इथं आहे समजा, पॉईंट A. देन वी हॅव पॉईंट B अँड देन हेअर इज पॉईंट C. हेअर इज पॉईंट C. तर आपल्याला
हे 120 दिलेलं आहे, हे सुद्धा आपल्याला 120 दिलेलं आहे. हे दोन्ही सारख्या मेजरचे आहेत. समजा बी आपण इथं कन्सिडर करू आणि बी हा दोन्हीमध्ये एकच कॉमन पॉईंट आहे. आता आपल्याला ए बी आणि बी सी याचे मेजर दिलेले आहे आपल्याला. हिअर मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क बी सी इक्वल टू 120 डिग्री. आपण जर ए बी सी आर्क काढला, सो मेजर ऑफ आर्क ए बी सी will be equal to 120 plus 120 and this will be 240 डिग्री. तर आपल्याला ए सी आर्क जर काढायचा असला तर ए सी आर्क काय राहील आपला. सो मेजर ऑफ आर्क ए सी विल बी इक्वल टू 360 मायनस 240 आणि याचा आन्सर सुद्धा आपल्याला 120 डिग्री येईल. सो दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री. आता जर आपण ट्रायंगल ड्रॉ केला, आपण जर जॉईन केले ए बी ए सी आणि बी सी, हा आर्क ए बी सी ह्या अँगलने इंटरसेप्ट केलेला आहे म्हणून याचं मेजर किती राहील आपल्याला 60 डिग्री राहील. तसंच आपल्याला बी सी आर्कमुळं याचं मेजरसुद्धा आपल्याला 60 डिग्री राहील आणि आपल्याला ए बी आर्कमुळे अँगल सीचं मेजरसुद्धा 60 डिग्री राहील आणि म्हणून आपल्याला ट्रायंगल ए बी सी तो इक्विलॅटरल ट्रायंगल येईल आणि म्हणून ट्रायंगल ए बी सी इज equilateral triangle. And so our answer from the given answer is A. Answer is A. Here in example 10, segment XZ is a diameter of circle. Point Y lies in the interior. How many of the following statement are true? तर आपल्याला दिलेलं इथं सर्कल आहे, एक्स झेड हा आपल्याला डायमीटर दिलेला आहे आणि वाय हा पॉईंट कुठंतरी इंटेरियरला आहे, सर्कलच्या इंटेरियरला आहे आणि आपल्याला इथं 4 स्टेटमेंट दिलेले आहेत. 4 स्टेटमेंटपैकी कुठले स्टेटमेंट ट्रू आहेत आपल्याला इथं शोधायचं आहे. वाय हा इंटेरियरला आहे, वाय हा पॉईंट कुठंतरी सर्कलच्या इंटेरियरमध्ये आहे. सपोज वी विल कन्सिडर दिस पॉईंट. दिस इज अवर पॉईंट वाय. पहिलं स्टेटमेंट पाहू आपण. इट इज नॉट पॉसिबल दॅट अँगल एक्स वाय झेड इज अँड ॲक्यूट अँगल. काय म्हणतो, इट इज नॉट पॉसिबल, हे शक्य नाही, अँगल एक्स वाय झेड हा ॲक्यूट अँगल असणं शक्य नाही. तर हे ट्रू आहे असं पहा आपण. आता हे जर आपण जॉईन केला, आपण जर असं जॉईन केला, आता हा पॉईंट जर आपला सर्कलवर असला तो 90 डिग्री असतो, एक्स वाय झेड आपला 90 डिग्री आला असता. जसजसं आपण पॉईंट इंटेरियरला इथं घेऊ, इथं जर आपण समजा नियरर टू डायमीटर घेतलं तर काय होईल, इथं आपल्याला जो अँगल आहे, अँगलची इथली जी साईज आहे, अँगल काय त्याचं मेजर आहे, अँगल कसा होताना दिसतो तुम्हाला, मोठा होताना दिसतो आणि तो बाहेर जसा जातो, वायची पोझिशन जसजशी इंटेरियरलाच वरती जाईल किंवा बाहेर जर गेली तर तो अँगल लहान लहान होतो. तर इथं 90 डिग्रीच्या पेक्षा तो कसा असणार आहे, मोठाच असणार आहे आणि म्हणून इट इज नॉट पॉसिबल दॅट अँगल एक्स वाय झेड इज अँड ॲक्यूट. तर तो ॲक्यूट असणं शक्य नाही, म्हणजेच तो ऑप्टिव्ह असणार आहे. तर हे सुद्धा स्टेटमेंट कसं आहे आपल्याला ट्रू आहे. देन अँगल एक्स वाय झेड कांट बी राईट अँगल. तर तो राईट अँगल असूच शकणार नाही, एक्स वाय झेड राईट अँगल असू शकणार नाही. ट्रायंगल एक्स वाय झेड हा राईट अँगल असण्यासाठी तो कुठं असायला पाहिजे, आपल्याला सर्कलवर असला तरच तो राईट अँगल असेल आणि म्हणून हे स्टेटमेंटसुद्धा कसं आहे आपल्याला ट्रू आहे. देन अँगल एक्स वाय झेड इज अँड ऑप्टिव्ह अँगल. एक्स वाय झेड ऑप्टिव्ह अँगलच असला पाहिजे, तर अँगल एक्स वाय झेड हा ऑप्टिव्ह आहेच, तर हे सुद्धा आपल्याला ट्रू आहे. कांट मेक अ डेफिनेट स्टेटमेंट फॉर द मेजर ऑफ अँगल एक्स वाय झेड. तर एक्स वाय झेडच्या विषयी आपण डेफिनेट स्टेटमेंट करू शकत नाही. तर हे काय आपल्याला फॉल्स आहे, कारण आपण डेफिनेटली सांगू शकतो वाय जर इंटेरियरला कुठेही असला तर तो ऑप्टिव्हच असणार आहे आणि म्हणून हे आपल्याला फॉल्स आहे. सो आवर आन्सर इज नंबर सी, दॅट इज ओनली 3. ओनली 3. फक्त 3 स्टेटमेंट कसे त्याच्यामधले खरे आहेत. Here is second example
from the problem set. Here we have given a circle with center O and L is tangent. Line L touches the circle with center O at point P. तर L ही काय इथं आपल्याला टँजंट दिलेली आहे. Then we have given if radius of circle is equal to 9 centimeter and we have asked here 3 questions. First question is what is the distance OP? So first question is we have asked distance OP. Point P lies on the circle as well as on the line L because this is the touching point. So point P lies on the circle, O is the center and distance OP is the radius and we have given radius equal to 9 centimeter. So this distance will be equal to 9 centimeter. So here we will write point P is common point. Common point which lie on circle and O is the center. O is the center of circle and so OP is the radius. So OP will be equal to radius and we have radius equal to 9 centimeter. So we can write distance OP is equal to 9 centimeter. So distance between point O and P is equal to 9 centimeter. Now we have asked distance OQ equal to 8 centimeter. We have given if distance OQ equal to 8 centimeter and we have asked that where does the point Q lie. OQ जर आपल्याला 8 सेंटीमीटर असेल तर Q हा पॉइंट कुठे असेल, तो इंटेरियर ऑफ सर्कल असेल का एक्सटेरियरला असेल सर्कलच्या, ते आपल्याला शोधायचं आहे. आता इथं पाहिलं आपण तर रेडियस ऑफ सर्कल आपल्याला 9 सेंटीमीटर आणि OQ डिस्टन्स दिलेलं आपल्याला 8 सेंटीमीटर. तर आपण काय लिहू शकतो, पॉइंट Q लाईज इन द इंटेरियर ऑफ सर्कल. हियर radius of circle is equal to 9 centimeter and distance OQ is 8 centimeter. Here we can write radius is greater than, length of radius is greater than distance OQ. So we can write point Q lies in the interior of circle. So point Q lies in the interior of circle. Number 3, if we have given if PQ equal to we have given distance OR. Here we have to correct the question. In textbook we have given distance PQ equal to 15 centimeter, but take it is as the distance OR equal to 15 centimeter. We have given distance OR equal to 15 centimeter. How many locations of the point R lie on the line L, at which distance will each of them be from point P. तर आपल्याला डिस्टन्स OR 15 सेंटीमीटर आहे असं सांगितलं. डिस्टन्स OR आणि आपल्याला R पॉइंट कुठे आहे, R पॉइंट इज लाय ऑन द लाईन L. R पॉइंट हा लाईन L वर आहे आणि याचे किती लोकेशन असतील, तर R पॉइंट हा किती ठिकाणी असू शकतो. तर डिस्टन्स OR आपल्याला 15 सेंटीमीटर दिलेलं आहे. आपली रेडियस किती आहे, रेडियस 9 सेंटीमीटर आहे आणि म्हणून लाईन L वर आपल्याला
15 सेंटीमीटर डिस्टन्सवर असणारे आपल्याला दोन लोकेशन मिळतील, एक तर लेफ्ट हँड साइड ऑफ पी अँड राईट हँड साइड ऑफ द पी. सो हिअर वी विल राईट देर आर टू लोकेशन ऑफ पॉइंट आर. देर आर two locations of point R on line L. लाईन L वर आपल्याला दोन लोकेशन मिळतील विच इज ॲट द डिस्टन्स 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O अँड वी हॅव आस्क्ड व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट R फ्रॉम पॉइंट P. तर पॉइंट P पासून आपल्याला आर पॉईंटचं डिस्टन्स किती मिळेल. तर इथून आपण समजा लाईन एलवर असणारा आर पॉईंट घेऊ. दिस इज पॉइंट आर अँड अनदर पॉइंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो इट विल वी विल टेक इट इज आर डॅश. सो this distance we have given, this is 15 सेंटीमीटर. आणि आपल्याला काय विचारलं, पी आर हे डिस्टन्स किती असणार आहे. आपल्याला दिलेलं आहे ओ आर. आरच्या किती पोझिशन असतील आपल्याला असं विचारलेलं आहे. पॉईंट आरच्या किती पोझिशन असतील लाईन एलवर, सच दॅट डिस्टन्स ओ आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तर आपल्याला दोन पोझिशन असतील, एक लेफ्ट हँड साईड to the P and right hand side to the P. This distance we have given and we have to find out distance PR. To find distance PR, draw OP. Draw segment OP. OP आपण जॉईन करू. इथं आपण हा अँगल 90 डिग्री दाखवू शकतो बिकॉज एल इज अ टँजंट अँड दिस इज द रेडियस. सो हिअर वी कॅन राईट अँगल ओ पी आर. अँगल ओ पी आर इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस टँजंट थेरम. बिकॉज टँजंट थेरम. टँजंट थेरम. Here we have OP equal to 9 centimeter. This is radius, we know 9 centimeter. OR is 15 centimeter and by Pythagoras theorem we can find PR. So by Pythagoras theorem, OR square equal to OP square plus PR square. Or PR square equal to OR square minus OP square. So here we have OR equal to 15, that is 15 square minus OP is 9 square, which will be equal to, this will be 225 minus 81, which will be equal to 5 minus 1, that is 4, 10 minus 8. This is 4 and this is 144. So PR square equal to 144 and so distance PR will be equal to PR will be equal to 12 centimeter. So distance PR is equal to 12 centimeter. तर PR चा अंतर आपल्याला किती असेल 12 सेंटीमीटर असेल. एक राईट हँड साईडला R हा पॉईंट असेल आणि दुसरा आरची पोझिशन आपल्याला लेफ्ट हँड साईडला सुद्धा असू शकते. किती पी पासून 12 सेंटीमीटर डिस्टन्सवर. Here we have given M is the center of circle. सर्कलचं सेंटर M आहे. सेगमेंट KL is a tangent. KL ही काय आहे टँजंट दिलेली आहे. MK is 12. Here we have given MK. This distance is 12. Then KL is 6 root 3. KL. This distance KL is 6 root
3. Then we have to find out the radius of the circle and measure of angle K and measure of angle M. तर आपण आधी ट्रायंगल MLK चा विचार करू आणि इथं अँगल आपण किती दाखवू शकतो 90 डिग्री because this is radius and this is LK is a tangent. So here we will write here segment LK is tangent and ML segment ML is radius. So here we can write MLK, angle MLK equal to 90 degree and this is by tangent theorem. Now we can use here Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, we can write here Km square equal to KL square plus ML square. Here Km is given, that is 12, this is 12 square equal to KL square, this is 6 root 3 square plus ML square. So this is 144 equal to 6 square is 36 into 3 plus ML square. So 144 minus 36 into 3 equal to ML square. And so ML square will be 144 minus 6 into 3, that is 18 and 108. So ML square will be equal to 4 minus 8, that is 14 minus 8 is 6. Then 4 minus 1 is 3 and 0. So ML is equal to 6. So ML is 6. And ML is a radius. So here we can write radius of circle. Radius of circle is equal to 6. Now to find the second answer, measure of angle K and measure of angle M. Here ML is 6 centimeter and MK is 12 centimeter. MK is a hypotenuse and this is a side of triangle ML. तर हायपोटेनस आणि एक साइड याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे, आपल्याला साइडची लेंथ ही हायपोटेनसच्या हाफ आहे आणि म्हणून आपल्याला नक्कीच लिहिता येईल की ML ही साइड अपोजिट टू 30 आहे. नंबर 2, इन ट्रायंगल MLK, in triangle MLK, ML is equal to 6 and MK, hypotenuse MK is equal to 12. Here we can write ML is equal to 1 by 2 into MK, that is ML equal to 1 by 2 into hypotenuse. So side ML is side opposite to 30 degree. And so here we can write side ML is the side opposite to 30 degree angle. So here we can write ML is the side opposite to 30 degree angle. So angle K is equal to 30 degree. So here we can write angle K is equal to 30 degree. Measure of angle K is 30 degree. Now angle M, angle L and angle K, sum of these three angles is equal to 180 degree. So here we can write angle M plus angle L
plus angle K equal to 180 degree. Here is sum of angle of triangles. Sum of angles of triangle. ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगलची सम आपण 180 घेऊ शकतो. अँगल एम आपल्याला माहिती नाही, अँगल के माहिती आहे आणि एल सुद्धा माहिती आहे. सो अँगल एम प्लस अँगल एल इज 90 डिग्री प्लस अँगल के इज 30 डिग्री इक्वल टू 180. अँगल एम प्लस 120 equal to 180 degree. So angle M will be equal to 180 minus 120, and so angle M is equal to 60 degree. So this is the measure of angle M. Example number 4. Here O is the center of circle. O is center of circle आहे. Segment AB and segment AC are the tangent segment. AB आणि segment AC हे tangent segment दिलेले आहेत. Radius of circle equal to R. सर्कलची जी रेडियस आहे तिची लेंथ आपल्याला R दिलेली आहे. AB ची लेंथ सुद्धा आपल्याला R दिलेली आहे आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे ABOC इज अ स्क्वेअर. आणि ABOC ही जी फिगर तयार होते ही स्क्वेअर आहे आपल्याला दाखवायचं आहे. दिलेली फिगर स्क्वेअर दाखवण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्व साईड्स इक्वल मेजरच्या दाखवावं लागतील आणि सर्व अँगलसुद्धा 90 डिग्रीचे आपल्याला दाखवावं लागतील. तर आपल्याला आधी दिलेलं आहे AB R दिलेली आहे, रेडियससुद्धा आपल्याला दिलेली R. आधी आपण BO आणि CO जोडून घेऊ. ड्रॉ BO and CO. आता आपल्याला AB दिलेली R, AB R दिलेली आहे म्हणून AC सुद्धा आपल्याला Rच असणार आहे. लेंथ AB इक्वल टू R. दिस इज गिवन टू अस. लेंथ AB इक्वल टू लेंथ AC इक्वल टू R. हे कशावरून लिहू शकतो आपण, एक्सटेरियर पॉईंटमधून जर सर्कलला आपण टँजंट सेगमेंट काढले तर त्यांची लेंथ कशी असते, सारखी असते. सो हिअर वी कॅन राईट टँजंट सेगमेंट्स drawn from external point. आणि म्हणून AB आणि AC ची लेंथ आपल्याला R असणार आहे. OB आणि OC हे सुद्धा काय आहेत, रेडियस आहेत. OB इक्वल टू OC इक्वल टू R. दिस रेडाय ऑफ सर्कल. सर्कलच्या त्या रेडा आहेत आणि त्याची लेंथ सुद्धा R आपल्याला दिलेली आहे. आणि म्हणून आपण ह्या सर्व लेंथ कशा दाखवू शकतो, AB इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू AC. सो हिअर वी कॅन राईट AB इक्वल टू, दिस इज, वी विल कन्सिडर दिस इज 1 and this is 2, and from 1 and 2 AB equal to BO equal to OC equal to AC. From 1 and 2. From 1 and 2. याला आपण A असं नाव देऊ. आता आपल्याला प्रत्येक अँगल हा 90 डिग्रीचा आहे असं आपल्याला काय करायचं, शो करायचं आहे. Here angle OBA and angle OCA, these are of 90 degree because this is radius, this is tangent, this is radius and this is tangent. म्हणून आपण हे दोन्ही अँगल कसे दाखवू शकतो, 90 डिग्रीचे आपण लिहू शकतो. सो हिअर वी विल राईट अँगल OBA
equal to angle OCA equal to 90 degree, and this is my tangent theorem. This is our number 3. This is our number 3. Now we will consider the triangle ABO. In triangle ABO, ट्रायंगल ABO मध्ये AB आणि BO segment AB is congruent to segment BO. Here we have proved in A. A मध्ये आपण प्रूव्ह केलेलं आहे AB आणि BO कसे आहेत, सारखे आहेत, आणि म्हणून आयसोस्केलस ट्रायंगल थेरमनुसार आपल्याला अँगल BAO आणि BOA आपल्याला कॉन्ग्रंट दाखवता येतील. सो अँगल BAO इज कॉन्ग्रंट टू अँगल BOA बाय आयसोस्केलस ट्रायंगल थेरम. आता आपल्याला OBA हा अँगल 90 डिग्रीचा आहे, आणि म्हणून आपल्याला BAO आणि BOA हे दोन्ही अँगल कसे राहतील, इक्वल, म्हणजेच 45 डिग्रीचे राहतील. अँगल OBA इक्वल टू 90 डिग्री, अँड सो हिअर वी कॅन राईट अँगल BAO इक्वल टू अँगल BOA इक्वल टू 45 डिग्री. तर आपल्याला BAO हा अँगल 45 आपण दाखवू शकलो. त्यानंतर आपण सिमिलरली वी कॅन शो अँगल CAO. सिमिलरली अँगल CAO इक्वल टू 90 डिग्री can be proved. And so angle BAC will be equal to 45 plus 45. That is angle BAC is equal to 90 degree. आता आपल्याला अँगल B 90 दाखवला, आपण अँगल C सुद्धा 90 दाखवला, हा सुद्धा आपण 90 शो केला, अँगल BAC सुद्धा आपण 90 डिग्री शो केला, आणि म्हणून रिमेनिंग अँगल ऑफ क्वाड्रिलॅटरल BOAC आपण काय दाखवू शकतो, 90 डिग्री. अँड सो वी कॅन शो अँगल BAO is 90 डिग्री. दिस इज रिमेनिंग अँगल ऑफ क्वाड्रिलॅटरल, आणि म्हणून आपल्याला हा अँगल सुद्धा आपल्याला 90 डिग्री आपण लिहू शकतो. Here is our number 4 and this is our number 5. आणि म्हणून आपण 3, 4 आणि 5 वरून काय लिहू शकतो. सो फ्रॉम 3, 4 and 5 we can write angle OBA equal to angle OCA equal to angle BAC equal to angle BAO BOC. Sorry, angle BOC. Angle BOC is a remaining angle. So angle BOC equal to 90 degree and this is our B. आणि आपण इथं काय केलं, सर्वचे सर्व अँगल 90 डिग्रीचे आपण काय केले, शो केले. अँड फ्रॉम A and B, ए मध्ये काय शो केलं आपण, सर्व साईड इक्वल लेंथचे आहेत, आणि बी मध्ये आपण शो केलं सर्व अँगल इक्वल मेजरचे आहेत. सो वी कॅन राईट क्वाड्रिलॅटरल
ABOC. ABOC is square. Now we will consider example number 5. Here we have given figure, and in figure quadrilateral ABCD is parallelogram. आपल्याला जो ABCD हा quadrilateral दिलेला हा parallelogram आहे. पॅरलेलोग्रामच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला माहितीच आहेत. Then we have given that it circumscribes the circle with center T. तर सर्कलचं T हे सेंटर आहे आणि इट सर्कमस्क्राइब द सर्कल. हा जो पॅरलेलोग्राम आहे तो सर्कलला सर्कमस्क्राइब. पॉईंट EFGH आर टचिंग पॉईंट. EFGH हे आपल्याला टचिंग पॉईंट दिलेले आहेत. A is given 4.5. This is A and this is 4.5 given. EB is 5.5. Here we have given EB is 5.5 and here we have to find out AD. आपल्याला काय शोधायचे आहे? AD शोधायचे आहे. आता पॅरलेलोग्राम म्हटल्यानंतर आपल्याला AE माहिती आहे, B सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. थोडक्यात आपण AB या दोन्हीची सम करून आपल्याला AB मिळवता येईल. AB मिळवल्यानंतर पॅरलेलोग्रामच्या अपोजिट साईड आपल्याला कॉन्ग्रंट असतात म्हणून AB बरोबर DC सुद्धा आपल्याला काढता येईल. पण तो आपल्याला काय शोधायचं आहे? आपल्याला AD शोधायची सांगितलेली आहे. तर इथं आपल्याला कुठल्या प्रॉपर्टी वापरावं लागणार आहेत? एकतर आपल्याला पॅरलेलोग्राम दिल्यामुळं आपल्याला पॅरलेलोग्रामच्या प्रॉपर्टी वापरावं लागतील. नंबर 2, इथं जर पाहिलं आपण तर AD ही सर्कलला H मध्ये काय करते? टच करते. थोडक्यात ही टँजंट आहे. DC सुद्धा इथं टँजंट आहे. ही BC सुद्धा F पॉईंटमध्ये टँजंट आहे आणि AB सुद्धा इथं टँजंट आहे. थोडक्यात आणखी एक प्रॉपर्टी आपल्याला, तर सर्कलच्या बाहेरील पॉईंटमधून काढलेले टँजंट सेगमेंट्स कसे असतात? कॉन्ग्रंट असतात. ही प्रॉपर्टी सुद्धा इथं आपल्याला वापरावी लागणार आहे. D हा पॉईंट जर पाहिला आपण तर D पॉईंटमधून DG आणि DH हे दोन टँजंट सेगमेंट आपण कॉन्ग्रंट दाखवू शकतो. तसंच CG आणि CF हे दोन टँजंट सेगमेंट आपण कॉन्ग्रंट दाखवू शकतो. तसंच AH आणि AE हे सुद्धा आपण कॉन्ग्रंट दाखवू शकतो आणि BE आणि BF हे दोन टँजंट सेगमेंट सुद्धा आपण कॉन्ग्रंट दाखवू शकतो. तर एवढ्या प्रॉपर्टीचा यूज करून आपण हा प्रॉब्लेम सोडू. नाउ लेट अस स्टार्ट. First, here we can use the property of the tangent segment drawn from the external point of the circle. तर आपण काय लिहू शकतो? AE आणि AH आपण सारखे लिहू शकतो. सो here we can write AE is equal to AH. याचं रिझन आपण नंतर लिहू. देन आता आपल्याला पहा AE आणि AH घेतले तर AE मध्ये आपल्याला BE ॲड करावं लागणार आहे किंवा EB ॲड करावं लागणार आहे. तर आपण EB या साईडला घेऊ, AEच्या साईडला आपण EB घेऊ आणि म्हणून EB आणि BF आपण सारखे दाखवू शकतो. सो EB इज कॉन्ग्रंट टू BF. EB इज कॉन्ग्रंट टू BF. आता AE आणि EBचे आपण सम करू शकतो. AH आणि BF राहिले. आता AH मध्ये आपल्याला काय ॲड करावं लागणार आहे? DH ॲड करावं लागणार आहे ही कंप्लीट येण्यासाठी. तर आपण DH या साईडला घेऊ आणि DG लेफ्ट हँड साईडला घेऊ. म्हणून आपण काय लिहू शकतो? DG इज कॉन्ग्रंट टू DH. सो DG इज कॉन्ग्रंट टू DH. AH आणि DHची आपण सम घेऊ शकतो नंतर. AH आणि DH आपल्याला याची सम घ्यायचीच आहे नंतर. आणि आता BF मध्ये आपल्याला FC ॲड करावं लागणार आहे. तर FC आपण या साईडला घेऊ आणि म्हणून FC इज कॉन्ग्रंट टू CG. आपण FC या साईडला घेऊ. FC इज कॉन्ग्रंट टू हियर CG और CG इज कॉन्ग्रंट टू FC. आता CG आणि DG एका साईडला आले. इथं DG आणि CG याची आपण काय करू शकतो? सम घेऊ शकतो. तर याला काय कारण लिहू शकतो आपण? दीज आर द टँजंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट. टँजंट सेगमेंट
drawn from external point of circle. आता आपण याची ॲड करू. ॲड AE plus EB plus DG plus CG. So AE plus EB plus DG plus CG. AH हे AH BF DH आणि FC या सर्वांची आपल्याला सम घ्यायची. AH नंतर आपण DH घेऊन टाकू म्हणजे आपल्याला सोपं जाईल. AH प्लस DH प्लस BF प्लस FC. आता आपण AE आणि EB याची सम किती घेऊ शकतो. AE आणि EB तर हे होतं आपल्याला AB. दिस इज AB प्लस DG आणि CG. DG आणि CG याची सम आपल्याला DC होते. सो दिस इज DC इक्वल टू AH आणि DH. AH आणि DH याची सम आपल्याला AD होते. सो दिस इज अवर AD प्लस BF and FC. BF plus FC. So this is BF and FC. This is BC. This is BC. Now we know that AB and DG, AB and DC are congruent because these are the opposite sides of parallelogram. AD and BC also congruent because these are the opposite sides of parallelogram. We have AB equal to DC and AD equal to BC. AD equal to BC. These are the opposite sides of parallelogram are congruent. आता AB आणि DC इक्वल मेजरचे असल्यामुळे आपण DCच्या ऐवजी AB लिहू शकतो. सो हिअर वी विल राईट AB प्लस DCच्या ऐवजी AB लिहू आपण इक्वल टू. आता आपल्याला AD काढायचे आहे म्हणून आपण AD तशीच ठेवू आणि परत ADच्या ऐवजी BCच्या ऐवजी सुद्धा आपण AD लिहू. तर AD प्लस AD. सो हिअर वी विल गेट AB प्लस AB दॅट इज 2 times AB equal to AD plus AD that is 2 times AD and to get cancel AB is equal to AD. AB is equal to AD but we have A, E and B are collinear point. This is our equation number 1 but A, E and B these are the collinear points. So AB can be written as AB is equal to AE plus EB. We have A is 4.5 plus 5.5 which will be equal to 5 plus 4 9 and 1 10. So AB is equal to 10 and AB is equal to AD. So from first you can write AB is equal to AD and AB is our 10 that is equal to AD and so AD is equal to 10. AD is equal to 10 and this is our answer. Next, here is example number 6. In figure, circle with center M touches the circle with center N at the point T. तर M सेंटर असलेलं जे सर्कल आहे आणि दुसरं सर्कल दिलेलं आहे आपल्याला N सेंटर असलेलं सर्कल. हे दोन्ही सर्कल एकमेकांना पॉईंट T मध्ये टच करतात. थोडक्यात बिगर सर्कल आणि स्मॉलर सर्कल हे दोन सर्कल काय आहेत टचिंग सर्कल आहेत आणि दे आर द इंटरनली टचिंग सर्कल. आणि इंटरनली टचिंग सर्कलच्या काही प्रॉपर्टी आहेत त्याचा आपल्याला इथे यूज करणं आहे.
इन पॉईंट टी, तर टी पॉईंटमध्ये दोन्ही टच झालेले आहेत. थोडक्यात हा टी हा पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे. रेडियस आर एम टचेस द स्मॉलर सर्कल ॲट यस. आर एम काय आहे, आर एम जर पाहिले आपण तर ही मोठं जे सर्कल आहे आपल्याला, बिगर सर्कल आहे, तर याची ही रेडियस आहे आणि ही लहान सर्कल जे आहे त्याला काय करत आहे, पॉईंट यसमध्ये टच करत आहे. रेडा ऑफ सर्कल आर 9 सेंटीमीटर अँड 2.5 सेंटीमीटर. याच्या ज्या रेडियस दिलेल्या आहे, तर मोठ्या सर्कलची रेडियस आपल्याला दिलेली आहे 9 सेंटीमीटर, लहान सर्कल जे आहे त्याची रेडियस आपल्याला दिलेली आहे 2.5 सेंटीमीटर. फाइंड द आन्सर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, हेन्स फाइंड द रेशो MS:SR. तर आपल्याला 3 क्वेश्चन विचारलेले आहेत आणि आपल्याला MS:SR हा रेशोसुद्धा इथं काढायचा आहे. हेअर वी हॅव फर्स्ट आस्क दॅट फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MT. तर सुरुवातीला आपल्याला MT हा जो सेगमेंट आहे त्याची लेंथ आपल्याला काढायची. फर्स्ट वी विल फाइंड द लेंथ MT. आपल्याला लेंथ MT काढायचं. आपल्याला टी पॉईंट कुठे आहे, दोन्ही सर्कलवर आहे, थोडक्यात तो मोठ्या सर्कलवर सुद्धा आहे आणि M इज द सेंटर ऑफ सर्कल. सो हिअर M इज the center of circle, center of bigger circle. Point T is on the circle. Point T is on the circle. So MT is the radius. So MT is a radius of bigger circle. आणि आपल्याला बिगर सर्कलची जी रेडियस आहे ती दिलेली आहे 9 सेंटीमीटर. सो हिअर वी कॅन राईट MT इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. सो दिस इज अवर फर्स्ट आन्सर. नाउ टू फाइंड सेकंड आन्सर, हिअर वी हॅव टू फाइंड द लेंथ MN. MN ही लेंथ आपल्याला काढायची आहे. M आणि N. What is M? M is the center of circle of M is the center of bigger circle, N is the center of smaller circle and these two circles are internally touching circle. आणि आपल्याला माहित आहे जर दोन सर्कल इंटरनली टचिंग सर्कल असतील तर त्या दोन्हीच्या सेंटरमधलं डिस्टन्स आपण त्या दोन्ही सर्कलच्या रेडियसमधलं डिफरन्स एवढं घेऊ शकतो. हिअर वी विल राईट circle with center M and N touches each other in point N. Circles with centers M and N touches internally in point T. So here we can write MN is equal to difference between their radii. So here we can write the distance between the centers of circle, internally touching circles is equal to the difference between radii. तर दोन सर्कल जर इंटरनली टचिंग सर्कल असतील तर त्या दोन्हीच्या सेंटरमधलं जे डिस्टन्स असतं आपल्याला त्यांच्या रेडियसमधला डिफरन्स एवढं लिहू शकतो आपण. आणि M आणि N काय आहेत, आपल्याला सेंटर आहेत दोन्ही सर्कलचे आणि त्यामधलं डिस्टन्स किती लिहू शकतो आपण, डिफरन्स बिटवीन रेडाई. सो MN इज इक्वल टू, वी हॅव गिवन the larger radius is 9 centimeter and smaller radius is 2.5. So this is 9 minus 2.5
which will be equal to mn. This is 6.5 centimeter. So this is our answer number 2. This is our second answer. To find third answer, we have asked find the measure of angle NSM. Angle NSM. To find angle NSM. फिगर मध्ये पहा N, S and M. तर आपण जर NS काय करू, आपण आधी जॉईन करू. जॉईन NS. तर MR ही टँजंट दिलेली आहे आपल्याला आणि NS ही काय रेडियस आहे आणि म्हणून NSM हा अँगल कितीचा असणार आहे 90 डिग्री असणार आहे बिकॉज रेडियस इज परपेंडिक्युलर टू द टँजंट. हिअर वी कॅन राईट MR is the radius. MR is the tangent to the circle with center N. Radius MR is the tangent to the circle with center N at point S. तर S पॉइंट मध्ये आपल्याला टँजंट आहे. NS काय आहे, सेगमेंट NS. सेगमेंट NS इज रेडियस and here we can write NS is perpendicular. Segment NS is perpendicular to the tangent MR. Tangent MR. And this is by tangent theorem. This is by tangent theorem. आणि म्हणून इथला अँगल किती असणार आहे. सो अँगल NSM इज इक्वल टू 90 डिग्री. तर हा आपल्याला परपेंडिक्युलर असल्यामुळे आपल्याला 90 डिग्री लिहिता येतो. टू फाइंड MS इज टू SR. नाउ ड्रॉ NM. ड्रॉ NM आपण जोडून घेऊ. NM ची लेंथ सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. NM म्हणजेच MN आपण काढलेलीच आहे इथं. MN किती आपली 6.5. सो दिस इज अवर 6.5. आता इथं आपल्याला लहान्या ट्रायंगलची रेडियस सुद्धा माहिती आहे. ती किती आहे आपल्याला 2.5. स्मॉलर सर्कलची रेडियस आपल्याला 2.5 आहे आणि म्हणून आपण SM इझिली काढू शकतो. सो हिअर in triangle NSM angle NSM is 90 degree. NSM is 90 degree and so by using Pythagoras theorem we can write NM is a hypotenuse. So NM square is equal to NS square plus MS square. तर आपल्याला NM माहिती आहे 6.5 आहे. 6.5 चा स्क्वेअर. NS 2.5 आहे. 2.5 चा स्क्वेअर प्लस MS स्क्वेअर. 6.5 चा स्क्वेअर घेतला आपण तर 5 × 5 25. दिस इज 42.25 इक्वल टू दिस इज 6 to 5 प्लस MS स्क्वेअर. त्यानंतर आपण 6.25 या साईडला घेऊ. सो MS स्क्वेअर इज इक्वल टू MS स्क्वेअर इक्वल टू 42.25 मायनस 6.25. तर आपल्याला MS स्क्वेअर किती येईल 25 गेट कॅन्सल. 42 minus 6 दिस विल बी इक्वल टू minus 4. This is 36. And MS equal to
MS is equal to 6. So length MS is equal to 6. We know that M, S and R are collinear. So we can find out RS. Now RS will be equal to MR minus MS. Now RS will be equal to MR minus MS. MR minus MS. तर MR काय आपल्याला लार्जर सर्कलची रेडियस आहे जी 9 आहे मायनस MS आलेला आहे आपल्याला 6. सो दिस विल बी 3. सो RS equal to 3. And now we can write the ratio of MS is to SR. MS is to SR. So MS is to SR will be, our MS is 6 and SR that is RS is 3. So this is 3 1s are 3, 3 2s are. So this ratio MS is to SR is equal to 2 is to 1. This is our final answer. Seventh example, here we have given figure. Here there are two touching circle. इथं दोन टचिंग सर्कल दिलेले आपल्याला. झेड पॉईंटमध्ये काय करतात ते एकमेकांना टच करतात. त्यानंतर एक सेकंड काढलेली आहे आणि ती सेकंड झेडमधून काढलेली आहे आणि ती एका सर्कलला पॉईंट बी मध्ये इंटरसेक्ट करते आणि दुसऱ्या सर्कलला ती पॉईंट ए मध्ये इंटरसेक्ट करते. एवढी माहिती आपल्याला दिलेली आहे आणि आपल्याला काय शो करायचं इथं, रेडियस एक्स ए इज पॅरलल टू रेडियस वाय बी. एक्स ए ही जी रेडियस आहे ही बी वाय बी या रेडियसला कशी आहे, पॅरलल आहे. आपल्याला शो करायचे. ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे. इथं आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, रिकाम्या जागा आहेत त्या आपल्याला कंप्लीट करायच्या आहेत. तर कन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे सुरुवातीला. ड्रॉ सेगमेंट एक्स झेड अँड ड्रॉ सेगमेंट एक्स झेड अँड. आता आपण एक्स झेड आणि आपण वाय झेड किंवा झेड वाय, तर इथं लिहू आपण वाय झेड. देन नेक्स्ट हिअर प्रूफ इज गिवन बाय द थेरम ऑफ टचिंग सर्कल पॉइंट एक्स झेड वाय आर. बाय द थेरम ऑफ टचिंग सर्कल पॉइंट्स एक्स वाय झेड आर. तर आपला टचिंग सर्कलचा जो थेरम आहे तो काय म्हणतो आपल्याला, जर दोन सर्कल टचिंग सर्कल असतील तर त्यांच्या सेंटरला जॉईन करणारी जी लाईन आहे त्या लाईनवर आपला पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असतो. टचिंग पॉईंट आपला त्या पॉईंट कुठं असतो, लाईन जॉईनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल. तर इथं एक्स हा सेंटर आहे, वाय सुद्धा सेंटर आहे. यांना जॉईन करणारी लाईन वाय आहे आणि झेड हा कुठं आहे तिथं असणार आहे, कुठं एक्स वायवर तो असणार आहे. थोडक्यात एक्स वाय झेड आर कोलिनियर पॉईंट. ते लिहायचं आपल्याला कोलिनियर पॉईंट्स. इथं कोलिनियर लिहिताना आपण बिटवीननेस नाही लिहत. एक्स वाय झेड कोलिनियर आहेत म्हणजे एक्स वाय आणि झेड लाईन एकाच लाईनवर आहेत कुठं. देन अँगल एक्स झेड ए. सो अँगल एक्स झेड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल. तर एक्स झेड ए हा जो अँगल आहे हा कुठल्या अँगलला असणार आहे कॉन्ग्रुएंट, त्याच्या अपोजिट अँगलला. तर एक्स झेड ए हा आपल्याला वाय झेड बीला कॉन्ग्रुएंट असणार आहे, वाय झेड बी. आणि याचं रिझन आपल्याला दिलेलं आहे इथं अपोजिट अँगल्स. अपोजिट अँगल्स आणि अपोजिट अँगल असल्यामुळं हे कसे येतं कॉन्ग्रुएंट आहेत. याचं मेजर घेतलं त्यानं एक्स झेड ए आणि बी झेड वाय. अँगल एक्स झेड ए इक्वल टू अँगल वाय बी झेड न लिहिता बी झेड वाय लिहिलेलं आहे, बी झेड वाय इक्वल टू ए. या दोन्हीचं मेजर घेतलेलं आहे त्यानं ए. हा ए डिग्री, हा सुद्धा ए घेतला. दिस इज फर्स्ट. इथं इक्वेशन नंबर 1 लिहिलेलं आहे. नाऊ एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स झेड. एक्स ए अँड एक्स झेड का कॉन्ग्रुएंट आहेत. नाऊ
segment XA is congruent to segment XA आणि XZ congruent का आहेत? बिकॉज दीज आर द रेडाय ऑफ सेम सर्कल. आणि म्हणून याचं रिझन लिहायचं आपल्याला, दीज आर द रेडाय ऑफ सेम सर्कल. आता आपल्याला माहिती आहे ट्रायंगल XAZ मध्ये जर दोन साईड कॉन्ग्रंट जर असतील तर त्याच्या अपोजिटचे अँगल सुद्धा कॉन्ग्रंट असतात. आणि हे कशानुसार लिहितो आपण? आयसोस्केलस ट्रायंगल थेरमनुसार आपण लिहितो. जर आयसोस्केलस ट्रायंगल म्हणजे ज्या ट्रायंगलमध्ये दोन साईड इक्वल लेंथच्या असतात त्यांच्या अपोजिटचे अँगलसुद्धा इक्वल मेजरचेच असतात. आणि म्हणून याच्या अपोजिट अँगल कसे लिहू शकतो आपण? कॉन्ग्रंट लिहू शकतो. इथं लिहिलेलं आहे आपल्याला अँगल XAZ म्हणजे हा अँगल. तर कुठल्या अँगलला कॉन्ग्रंट राहील? तो XZA ला. इज कॉन्ग्रंट टू अँगल XZA. And this is by isosceles triangle theorem. Isosceles triangle theorem. This is our number 2. Similarly, त्याचप्रमाणे आता ट्रायंगल BZY कन्सिडर केला. सेगमेंट YB इज कॉन्ग्रंट टू सेगमेंट. तर YB हा YZ लाच कॉन्ग्रंट असणार आहे. YZ याचं रिझन आपल्याला रेडाय ऑफ सेम सर्कल. त्यानुसार आपण आता या साईडचे जे अपोजिट अँगल आहेत ते सुद्धा कॉन्ग्रंट लिहू शकतो. आणि म्हणून अँगल BZY इज कॉन्ग्रंट टू अँगल BZY हा अँगल. तर BZY हा अँगल या अँगलला कॉन्ग्रंट आहे. थोडक्यात YBZ अँगल YBZ. दिस इज ड्यू टू isosceles triangle theorem. This is our number 3. लेट याचे मेजर सुद्धा काय घेतलेले आहेत? त्यानं एज घेतलेला आहे. का घेतलेला आहे? आता हा XZA आपण ए घेतला, त्याचा अपोजिट सुद्धा ए आहे. आता XAZ आणि XZA सारखे आहेत त्यामुळं हा सुद्धा एच होणार आहे. इकडे सुद्धा आपण दाखवला BZY आणि YBZ सारखे आहेत, तर हा सुद्धा कसा असणार आहे? आपल्याला Y मेजरचाच असणार आहे. आणि म्हणून अँगल BZY इज इक्वल टू अँगल YBZ हा आपण लिहू ए मेजरचा. आणि याला 3 नंबर दिलेला आहे. XAZ इथं XAZ आणि XZA याचं मेजरसुद्धा कसं घेतलेलं आहे? कॉन्ग्रंट घेतलेलं आहे. आणि हे सुद्धा किती दाखवलेलं आहे? ए दाखवलेलं आहे. थोडक्यात आता इथले दोन्ही अँगल A अँगल ZA सारख्या मेजरचे झाले. इथं सुद्धा ए आणि ए सारख्या मेजरचे झाले. यावरून काय लिहू शकतो आपण? हा जो अँगल आहे अँगल XAZ आणि YBZ कसे झाले? कॉन्ग्रंट झाले. आणि हे कुठले अँगल आहेत? आपण जर पाहिलं तर ह्या दोन लाईन आणि ही जर आपण ट्रान्सव्हर्सल घेतली तर ट्रान्सव्हर्सलच्या हा वरच्या बाजूस आहे, ट्रान्सव्हर्सलच्या खालच्या बाजूस आहे. आणि हे अल्टरनेट अँगल आहे. त्याने अल्टरनेट अँगल जर कॉन्ग्रंट असतील तर आपण XA आणि YB कसे लिहू शकतो? पॅरलल एकमेकांना लिहू शकतो. सो हिअर फ्रॉम 1 2 3 फ्रॉम 1 2 and 3 1 2 3 वरून काय लिहू शकतो आपण? अँगल XAZ is congruent to angle YBZ. And so we can write XA is parallel to YB. So here we can write radius XA is parallel to radius YB. And this is by alternate angle test. Alternate
angle test.